Hi students, welcome back to the 10 power of 100 classes. Yes, today I'm going to take the subject will be in business study. See, definitely for the when come to the commerce students, the compulsory papers will be in accountancy and business study. See, if you take the majority of if you take the previous year results and all, when you compare with an accountancy and business study, so majority, for example, if I take in 100 students, if they're writing then accountancy exams, on an average, for example, 90 students will be get passing marks, or else they'll get pass. But when come to if you take in 100 students, the most of the students, like in only 70 students, they'll get in an pass in a business study. So because I don't know why you people have been making it very complicated in a business study, especially business study will be one of the easiest subject in an entire commerce. But the things is you need to understand and you need to use a very different strategies to be scored than business study. And out of 80, your target should be always 80 out of 80. Okay. But how to crack, because we don't have much time. See exactly if your exam start from 28. So 28 you'll be Kannada, you'll be having Kannada. Then afterwards you'll be having 1 day half. Then you'll be having statistics. Then again, immediately you'll be having then English exams. Then if you are having history exams, in between 5th you'll be having history exams. But if you don't have a history subject, then you'll get 3 days to study the business study. And this time, so hardly 3 days is enough to complete the entire portion. But before that, so during this time, because still we have a 2 weeks time to be start the annual examination. Meanwhile, you people can be revise entire things within a very short term period. See, because don't feel that business study will be a very difficult subject. So I will make you people to be very easy way, and so whatever the method and whatever the easiest strategy I am going to explain for you people, try to apply it in your examination. So definitely, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೇನಾ ಸರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇರೋದು, ನಾವು ಎಂತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ವೆರಿ ಈಸಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಡಿಗ್ರಿ, BCom or BBA, or if you go any other higher graduation courses, definitely this subject is easy, but it will becomes. ಬಟ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಸೊ ವೆನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ದೇರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the things, the most important things, in case accountancy ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, some students will be write the column debit to credit to particular amount, some of the things they're going to be make them practice of each and every day, at least one page or ಬರ್ದಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ, ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೇಲ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ದನ್ ಸಪರೇಟ್ ನೋಟ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಯು ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್. ನೀವೇನು ಬರೀದಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದನ್ನ ಓದ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. Then very good. So we'll move on to the next slide, that will be a blueprint. See, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, you go any other subjects, the main things you should be concentrate for the blueprint. Because when come to the business study ಏನಾಗುತ್ತೆ, we'll be having 4 marks question and 8 marks question. 4 marks questions we need to attend 6 question, and 8 marks question we need to attend and 3 questions. So 24, 48 marks without attending the MCQ questions and all, we can easily score. But ಹಿಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು, that is most important here. Because just I will tell you here, when come to the part A, so part A is an, as I said, always ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, because you will not having any options, you must compulsory attend. So you'll be having then part A will be having 20 questions. Out of 20 questions, all the questions we need to attend, which is including of MCQ question, fill in the blanks, and match the following and word answers. And come to the 8 marks question, 2 marks question. So 2 marks questions will be having then again 10 questions irutte. Out of 10 questions, we need to attend only 6 questions. ನೋಡಿ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿಲಿ ಸೊ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಓದ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
I will explain how what are the chapters you people can be concentrate. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. Again come to the 4 marks question. See again 4 marks questions ಅಲ್ಲಿ they'll give 10 questions. The 10 questions ಅಲ್ಲಿ we need to attend only 6 questions. ಸೊ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯೂಸ್ ದನ್ ಸಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ದನ್ ಅದರ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಓದಿದ್ರೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಕೋರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 4. ಯುವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 80 out of 80 only. But instead of reading in all the concept and all the chapters, we can choose the limited chapter and limited question. So then definitely you guys can be score 80 out of 80. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Again when come to the 8 marks question, you'll be having an 8 questions. Sorry, 5 questions. Out of 5 questions, we need to attend only 3 questions. Yes, you have come to the 4 marks question and 8 marks question. See, 4 marks question, how many questions we need to attend? Out of 10 questions, we need to attend only 6 questions. Correct? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒಂದು 8 questions ಇರುತ್ತೆ 4 marks question. But some chapters will be having only 6 questions, but 2 questions will become for an examination. ಇವಾಗ 8 questions ಅಲ್ಲಿ 1 question ಓದೋಕೆ ಹೇಗಿದೆ, ಹಾಗೆ 6 questions ಅಲ್ಲಿ 2 question ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಚ್ ಎವರ್ ದನ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 questions ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ 6 question ಹೋದ್ರೆ 2 question ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಟೆಂಡ್. ಸೊ ಆ ತರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ತಗೊಳ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, we having one of the easiest chapter, that is in business environment. So business environment ಅಲ್ಲಿ you'll be having 2 questions ಬರುತ್ತೆ. So 2 questions carry for your 2 marks question. ಒಂದು regular question like in characteristics of business environmental, nature and significance of business environmental, or dimensions of business environmental. And one more question ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ it is an hard questions. Hard questions ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ they'll give some statement, you need to identify which belongs to the which dimensions of environmental. We have a dimensions, right? Economical, political, legal, technological and social, environmental. Other identification ಮಾಡು. Just for the identification you'll get into 4 marks question. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ 2 questions ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟಿಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್? ಓನ್ಲಿ 4 questions. ಕರೆಕ್ಟ್. ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೈಟ್. Some ekant ಹೇಳಿದಾಗ when you go for other subject, when you go for other chapters, you must read the points and everything. But if you sometimes after a week, after a day, if you ask the same question, you cannot be able to repeat the question or repeat the answers. But marketing chapter ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ it is an easy chapter. Once you read, it will be keep in mind ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ 2 questions. How many questions? We need to attend 6 questions. 2 + 2 = 4 ಇಲ್ಲೇ ಆಗೋಯ್ತು. Still how many questions we need to attend? Only 2 questions. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 2 questions ಎಲ್ಲಿಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇವಾಗ when come to the consumer production ಅಲ್ಲಿ will be having only majority 3 questions ಇದೆ. ಯಾವುದು? The rights of consumer and responsibilities of consumer. ಈ 2 question ಅಲ್ಲಿ 100% we can be expect 1 question will be compulsory question. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ 2 question ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ use that chapters. And one more, when come to then we have a planning chapter. See, planning chapter we have only 3 questions. You can use that chapter like in features and limitation and importance of planning and types of planning. Yes, we can use, you can go for the planning chapter. And one more important chapter, that is in controlling chapter for your 4 marks question. See, controlling ali we have only 3 questions. What are the 3 questions? Importance, limitation, steps. Correct? ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 100% ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎನಿ 1 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ 4 marks ಕ್ವಶನ್. ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಎನಿ ಲೈಕ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 2 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 4 to 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. 4 to 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ಎಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ 1 question will become. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೂಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ 4 marks question, ಚೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಹಾಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಹಾಗೆ ದೆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ಎನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್,
ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹಾಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ವೈಲ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ರಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ 100% ಅದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ so controlling chapter ಅಲ್ಲಿ we having only 3 questions. One is an limitation and importance and steps ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ we go for an chapter number 11 that is in consumer production, rights of consumer and responsibilities of consumer. It's enough. So 4 marks question clear ಆಯ್ತಾ? See ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ you have to ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಓದಿದ್ರೆ we can be score more and ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So come for the chapter wise or the marks wise, then automatically it will be make it as a very easy. Okay, come to the 8 marks question. 8 marks questions ಅಲ್ಲಿ out of 5 questions we need to attend only 3 questions. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 question ಯಾವ್ದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? So choose from chapter number 1. So chapter number 1 ಹೇಗೆ we are already studied for all the quarterly tests and midterm examination, like in characteristics of management, characteristics of coordination, management is a continuous interrelated function, comment, management is the both art and science, objectives of management. ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದು ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒಂದು 4 ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3 ಕ್ವಶನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. 3 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ there will be only 3 questions. Staffing chapter, again one of the easy chapter for you people. So staffing ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Staffing process, selection process, on the job training and off the job training and sources of recruitment. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ರೆ it is enough for you people. So ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ out of those question only they can ask for your annual examination. And if you come for the directing, so directing ಅಲ್ಲಿ 4 financial incentives and non financial incentives, very easy question. Okay, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಕಾಸ್ 3 questions already, 3 chapters already cover ಮಾಡಿದ್ರ, need not to read an extra chapters. But if you are attending from the directing chapter, the most important questions you can be if you go for any model paper, I have gone through any model paper na ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, so majority the 4 financial and 4 non financial incentives, and the most important question, suggest the suitable measure to improve the communication effectiveness. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 3 ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದಾಗ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಸಜೆಸ್ಟ್ ದ ಸೂಟೇಬಲ್ ಮೆಜರ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ರೀಡ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಶೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ಬೋಗಸ್ ಆನ್ಸರ್ ನ ಬರೆಯೋದು ಆ ತರ ಬರೀ. ಯಾಕಂತೇಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಮಗಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಮಗಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಕೋರ್ 8 out of 8 and 4 you can be get. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. As I said here, when come to the MCQ questions ಅಲ್ಲಿ we'll be having an 5 questions. MCQ correct choose ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಹಾಗೆ when come to the fill in the blanks, so we'll be having the 5 questions. Next, come to the match the following. ಈ match the following ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, because when I gone through then all the 3 model paper which is released by the PU board, ಎಲ್ಲಾ 3 ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾವ್ದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್? ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳಿಂದ ಇದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಕೋರ್ 5 out of 5. Okay, and when come to the one word answers, again there will be 5 questions. We need to attend all the 5 questions. We don't have any other options. And ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ KRA ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ KRA ಅಥವಾ EBIT, PAT, PBT, they can ask the different question. ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ there will be an expand. Okay, yes, when come to the 2 marks questions, again 2 marks questions will be having in 10 questions. 10 question ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? we need to attend only 6 question. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಇಫ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 marks questions ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 10 to 15 questions ಇದೆ, ಬಿಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್.
ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೀಡ್. 15 ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ 1 ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದಕ್ಕೂ 5 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ 1 ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದಕ್ಕೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮೆನ್ಷನ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಆಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅದರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ like in two features of an coordination, two management is a multi-dimensional or mention any 2 dimensions of management. So this kind of, so ಹಾಗಾಗಿ first chapter na choose ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then second chapter na choose ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is a very easy chapter because really we have a limited questions like in what is scalar chain, what is gangplank, and the difference between unity of command and unity of direction. ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನೋಡಿದಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಟು. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದ 2 ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಸೇಮ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಹಾಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಜೆಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೂಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಈ ತರ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಅನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್? ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಆಗೋಗಿದೆ, ಇನ್ನ 3 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ 3 ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ? ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ 2 ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆರ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ 2 ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಮೆನ್ಷನ್ ದ 2 ರಿಟ್ರೆಸಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಅಗೇನ್ ಚೂಸ್ ದನ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2 to 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಗೋ ಹೆಡ್. Then go for the staffing chapter and the directing chapter. So allೂ ನಿಮಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ರೆ ಫೈನ್, ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ನು ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಇವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒಂದು 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಗೊತ್ತೋ ಅಂತದ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಲೈಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 32 ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 32, ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ನೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಜಿಕ್. So mention the question number properly and go whichever the concept you are very thorough and ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗೇನ್ ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಸರ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ, ಯಾವ್ದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 100% ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿನ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬರೀತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಕೆಲವು ಟೈಮಿಗೆ ಮರ್ತೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ 100% ಕೆಲವು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 200%, 100%, 50%, 20% ಅಂತ 200% ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ 100%, ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ 50%, ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಂತನ್ನ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೋ 3 or 4 ವಿಲ್ ಗಿವ್. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನೀವು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇವನೇನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೂಸ್ ಯೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್
ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು. ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ನೆಟ್ 10? ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ವಿ ಶುಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ 6 ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲೇ 4 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ 2 ಯಾರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸಾಕು. 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ? ಆಲ್ರೆಡಿ 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗೋ ಫಾರ್ ದನ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಮೆನ್ಷನ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿರ್ತೀರ. ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 4 ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್, mention the test used for the selection of employees, aptitude test, intelligence test, trade and proficiency test. ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 6 ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, and it will be in arts and science. Management is both art and science, and it will be in characteristics of coordination, functions of management, then as well as the last one will be objectives of management. Objectives of management, organizational objective, social objectives and personal objectives. So simple questions ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಟೆಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1 ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂತರಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅಟೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 1. ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ, ಬಟ್ ಈಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. What is decentralization? Explain is important. What is delegation? And explain is important. ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂತ ನೋಡಿ, ಯಾಂತಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೂ ಬರೀ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ದಿ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ 8 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಆತರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೋಬಿಡಿ, ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್. ಕೆಲವರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀತಿರ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಬರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್. ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಓದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಟು ಚೂಸ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಆನ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಆಫ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, and like in sources of recruitment like in internal sources and external sources, and staffing process or selection process. These 2 questions ali compulsory ada one question. And come to the directing chapter ali we'll be having 4 financial and 4 non-financial incentives, and suggest the suitable measure to improve the communication effectiveness. Compulsory question, the most repeated questions. Hagagi concentration for this question. In case enadru kelidre, and principles of directing, very important. Principles of directing illu namige we have on the 9 points ಏನಿದೆ. ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು we have 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೀವು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸಾಗಿ ನಾವು 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಈಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ತರ ನಿಮಗೆ 25 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ 50 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ 3 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಓನ್ಲಿ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಕೋರ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 10 ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ವೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದನ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು 15 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಟೆಂಡ್ 6 ಕ್ವಶನ್. ಮೇಕ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೈ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್. ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಗಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ,
ಅಂಡ್ 100% ನಿಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏನ್ 80 ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ 100% ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಕೋರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, so just randomly have taken one of the model papers which is released by the PU board. So 3 model paper, one model paper na ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಸಿ ನಾ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿನ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಹೌದು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗೋ ವಿತ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ 8 marks question. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ an 8 marks question. So explain the objectives of management. Objectives, organizational objectives, social objectives and personal objectives. ಇದನ್ನ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಸರ್ವೈವಲ್, ಗ್ರೋತ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, then it will be personal objectives and social objectives and it will be elaborate. Okay, ಅದ್ರ ಜೊತೆ characteristics of management. Management is about art and science, and management is a continuous interrelated function ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ functions of management. ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ NCERT ಸಿಲೆಬಸ್. NCERT ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್. ಕೆಲವರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನಫ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ವೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ as I said here, what is organizing, explain its importance. ಇಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 3 ಕ್ವಶನ್: ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್. ಸೊ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ explain the stages in staffing process. As I said here, staffing process, selection process, on the job training, off the job training, and it will be one more will be what, sources of recruitment. ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ the 4 financial and 4 non-financial incentives, profit sharing, bonus, incentives, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್, non-financial ಅಲ್ಲಿ status. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಓದಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ನಿಮಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 3 days ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ 3 days ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೊ ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈ 3 ದಿವಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು ಬರೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಓದೋದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಿವಾಗ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಕೋರ್ 80 out of 80. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ 4 ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ 4 ನಾನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್, ಸಜೆಸ್ಟ್ ದ ಸೂಟೇಬಲ್ ಮೆಜರ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್. ಓದಿ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಇದೆ. ಏನು, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ಸೊ communicate for the present as well as the future, and be a good listener. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ದೋಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸೇಫ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ವೆರಿ ಈಸಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟಿ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ an 8 marks. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನ್ ಫೋಕಸ್ ಈ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದೆನ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ 3 ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕಂತೇಳಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಓದಿಲ್ದರೆ ಬಂದ್ರೆ 100% ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಕೀಪ್ 1 extra ಕ್ವಶನ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 4 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅಟೆಂಡ್ 1 extra ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರು 3 ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 3 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಇಫ್ ದರ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಅನ್ 4 marks ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ 3 marks ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 4 marks ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ 4 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ 8 marks ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್, ಬಿಕಾಸ್ 8 marks ಕ್ವಶನ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 20 minutes ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ 20 minutes ಅಲ್ಲೇ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದಿನೋ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ನಾನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ, 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್, 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್, 100% ನಾನು ಬದ್ದೇ ಬರಿತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಬರಿತೀನೋ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ನರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಎನ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಎಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಅಟೆಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್. That makes you give them confident for the next answer. But not only for this subject, any subject ಇದೇ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ದಲ್ಲೇ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದಾಗ ಸೊ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ ಅ ಗಿವನ್. ನಾನು ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 2, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 2, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಿ ಇಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಡೋಂಟ್ ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಓದಿರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್. Yes, business environmental 2 question idea, 28 and 27, 29. Briefly explain the 4 importance of business environmental. Yes, I have studied, I can write. And identify the types of business environmental related to the following. ಇಲ್ಲಿ just you have to mention on the statement na ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ dimensions. For example, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ bank reduce the interest rate, so that will be go for the economical environmental. Then number of workers of women increasing, because if any social related again that is a social environmental. Next, reservation of tickets through the internet, we are using the technology use ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ so that is go for the technological environmental. ಹಾಗಾಗಿ prohibition of advertisement about the alcohol beverages, it is completely go for the legal environmental. So very simple, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ದನ್ ಅದರ್ಸ್, ಸೊ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ದನ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಹಿಯರ್, ಲೈಕ್ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು 3 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ of controlling. Okay, limitation of, so there will be 4 points. See, if you read only 4 points it will be enough. Okay, next if you go for an annually marketing chapter ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. So marketing chapter ಏನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ questions, so question number 35 and 36 come from marketing. The functions of marketing ತುಂಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. Actually this will be 8 marks question, 4 marks question ಕೇಳಿದ್ರೆ 4 points is enough, and go for the explanation point. Again ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಏನು ಹಾರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಲಿ, ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀವು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೋ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫರ್ ದ ಸೆಲ್ a car manufacturer offered to sell a particular brand of a car for the discount of 10,000 at the limited period bandaga it is go for the rebate. What is that? Rebate. Okay, next, the pack of half kg of the rice with the purchase of the bag of atta ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ರೈಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಟ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಯಾವ್ದಿರ್ಲಿ,
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಶೇವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆಫರ್ 40% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 20% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಎ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಟಿವಿ ವಿನ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಕಾರ್ಡ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟ್ ಡ್ರಾಸ್, lucky draws ಅಂತದಕ್ಕೆ this will be go for them. The fourth one, if you mention only the sales activities, you will get a 4 marks. And as I said here, Consumer Protection Act in there will be 2 questions ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. What are the rights of consumer and responsibilities of consumer? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ? 4 responsibilities of consumer. So ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? Ask for the cash memo, then that points is yellow, then respect the environmental and be loyal and purchase only standardized products. ಈ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, yes, I hope you all clear with, and 1 marks question, 2 marks question, you don't have any other options. So ಏನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಏನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ you need to be practice. And match the following ನಿಮಗೆ ಹಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನು match the following hints ಅಲ್ಲಿ? So these are the match the following ಅಲ್ಲಿ business environmental, organizing, staffing and controlling and market ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 5 out of 5 you can be easily score. Okay, so I hope you all clear with this all the business study concepts. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನೋ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ 100% ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಕೋರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್, ಕೆಲವರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. I hope definitely you guys are enjoyed the classes. So we'll come with a new concept with the next classes. Thank you all. And moreover, all the best for your examinations. Thank you.